Thank you, Alexandra, and thanks everyone for coming and listening to the stories of the Arctic and Antarctica. Всем здравствуйте. Спасибо Александре за представление. И хочу сегодня рассказать вам историю своего путешествия в Арктику и Антарктику. So there are 40 countries that maintain seasonal or year-round stations in Antarctica. The Russian station Vostok and the U.S. station McMurdo were one of the first stations to be established in Antarctica in 1956. Всего 40 станций, которые поддерживают, 40 всего стран, которые занимаются либо на сезонном уровне, либо постоянно, круглогодично поддерживают свои станции в Антарктике. Среди них Восток, русская станция, и Макмёрдо станция, которая была впервые открыта. Это 1956 год. In 2012, I was awarded a National Science Foundation Artists and Writers Grant to photograph Antarctica. The Antarctica images that are on display in the exhibition next door are from that excursion. В 2012 году мне выпала честь получить грант от Национального научного центра, и таким образом я смогла совершить свое путешествие в Арктику и Антарктику. Antarctica is the result of the breakup of the megacontinent Gondwana. Due to climate change, when the Drake Passage opened about 23 million years ago, the cold waters of the Southern Ocean and the warm waters of the tropics could no longer be exchanged. The cold circumpolar current caused Antarctica to be the frigid continent that it is today. Dinosaur fossils and fossils of tropical plants and trees from 200 million years ago are still being discovered. Antarctica is truly a continent that reflects the history of the Earth. Антарктика образовалась в результате разрушения огромного континента, который назывался Гондвана, примерно 23 миллиона лет назад. И в результате этого разрушения воды так называемого Южного океана и теплые воды тропического потока больше не могли между собой обмениваться потоками воды и не могли больше соприкасаться. И, соответственно, холодное течение Антарктики сохранило ее такой, какой она есть сейчас. И поэтому в том числе мы можем находить там окаменелости, останки динозавров, какие-то останки даже деревьев. И таким образом Антарктика олицетворяет собой историю всей Земли. These two fossils from Antarctica illustrate the tropical leaves and the petrified wood that are still being collected. Эти две окаменелости из Антарктики отображают листья, которые даже к тропикам можно отнести, и дерево, которое до сих пор можно также извлечь, найти. This is a fossil of a skull of a Cyanodomorph dinosaur. It was found just in 2007 in Antarctica by the paleontologist from the Field Museum in Chicago. В 2007 году была найдена эта окаменелость, останки динозавра, и затем палеонтологи, которые нашли, разместили в музее в Чикаго этот экспонат. Antarctica is a desert. It snows only 13 centimeters per year. So all of the snow that exists in Antarctica is the result of millions of years of accumulation. The dry valleys are a 4,000 square kilometer area of sandy desert. This photograph is the result of the high winds averaging 108 kilometers per hour, blowing snow over the dry valleys. Антарктика, по сути своей, это пустыня. Там выпадают осадки только в виде снега и только 13 сантиметров в год. Поэтому все эти слои снега фактически это результат многомиллионной аккумуляции, да? То есть снег миллионами лет оседает. И фактически Антарктика — это пустыня, которая на протяженностью 4000 квадратных километров территорию занимает. И только ветра
которые там бушуют на скорости 108 км в час. Lake Vanda sits within the dry valleys. It has the highest concentration of salt in the world. It is also a meromictic lake, which means that none of the layers mix with one another. It measures 76 meters deep and 45 kilometers long. Its lowest layer is about 23 degrees Celsius, and the upper layer is covered with a frozen layer of ice that is around 4 meters thick. Вот интересное озеро Ванда на кадре. Там самая высокая концентрация соли в мире. Это так называемое микромиктическое озеро. Это означает, что слои не перемешиваются между собой. И в глубину это озеро составляет 76 метров и в длину 45 километров. Средняя температура 23 градуса по Цельсию, и верхний слой выложен замерзшим слоем льда, который примерно 4 метра толщиной. Lake Vanda was like a field of clear frozen diamonds, faceted with various gas formations trapped within its core. Озеро Ванда — это как озеро чистых замерзших бриллиантов, которые выложены различными формациями, образованиями газа, которые схвачены, заключены в ядре вот этих вот бриллиантиков. Trapped gases within its ice form a kaleidoscope of shapes that represent millions of years of different atmospheres. Вот эти молекулы газа, они, видите, как в калейдоскопе запечатлены, и там заключены миллионы лет эволюции разной атмосферы, изменения атмосферы. Infrared film captures the infrared radiation from the sun's rays that occur within the ice. Everything that is white in this photograph is refracting and reflecting the warmth of infrared radiation, while the colder parts of this photograph appear black. На этом кадре, сделанном с помощью инфракрасной пленки, запечатлено инфракрасное излучение, которое позволяет запечатлеть солнечные лучи, которые появляются на поверхности льда. Все, что белое на фотографии, оно преломляется и отражается обратно, и то, что темное, это более темные части, холодные части. As we were flying to Minna Bluff, the winds picked up and the helicopter was at a standstill in the air. It tried to lift so that it could land on the bluff, but the winds were too strong. I was extremely thankful that the pilot did not attempt to land, and he decided to turn around. I had visions of us crashing into the side of the bluff. We turned around to go back to McMurdo, and out of the window was the most beautiful blue sky over the ice sheet. Because Antarctica has no trees, it is hard to photograph the intensity of the wind. Here you see the wind blowing across the ice, forming a snow haze. Видите это место, на фотографии запечатлено. Мы туда очень сложно летели. Поднялся ветер, и вертолет как будто завис в воздухе, и было очень страшно. Вертолет пытался подняться, но ветер был очень сильный, и поэтому я очень была благодарна пилоту за то, что он не пытался приземлиться, и мне казалось, что мы сейчас вообще упадем. И мы развернулись и полетели обратно к станции Макмёрдо. И было потрясающее голубое небо в окне, которое вот на кадре запечатлено, и также вот этот белый слой льда. Так как в Антарктике нет деревьев, очень сложно запечатлеть силу ветра. И здесь вы можете видеть, как ветер дует, поднимает снег, и получается прям снежный занос. Most of my work is aerial photography. Aerial views create a different viewpoint, which is impossible to achieve from the ground. This is an aerial photograph of Barnes Glacier.
Большинство моих фотографий сделано с воздуха, так как это абсолютно другая точка зрения, и некоторые вещи просто невозможно запечатлеть с земли. Эта фотография легендарного ледника Барнса. When ice flows collide, pressure ridges form. This photograph was taken on the shoreline of Cape Bird, where the ice pushed up into the shore. The sun in Antarctica shines on the ice crystals in the sky, forming incredible patterns. На этой фотографии вы можете видеть так называемые хребты высокого давления. Да? Это когда два пласта сплошного льда давят друг на друга, появляется давление и появляются такие ледяные хребты. Фотография была сделана на берегу так называемого Cape Bird, птичий мыс в переводе. И лед здесь фактически давит на берег. Солнце светит на лед, появляются красивые кристаллы льда, и уникальный узор формируется. During summer, the sun in Antarctica travels around the horizon 24 hours a day. Because of Antarctica's depleted ozone layer, more ultraviolet light waves reach the surface of its landscape. In this image, each snow crystal acts as a prism as the sun shines on the pressure ridges of Scott Base, the New Zealand Scientific Research Center. На протяжении всего лета Солнце в Антарктике путешествует вокруг горизонта 24 часа в сутки. И так как над Антарктикой разрушен озоновый слой, большинство ультрафиолетового излучения проникает на поверхность и образует интересные узоры на ландшафте. На этом снимке показаны кристаллики льда, которые служат своеобразной призмой для Солнца, которое светит. И место это называется Scott Base, то есть база Скотта, расположена в Новой Зеландии, научный исследовательский центр. Since we were scheduled to leave Antarctica on November 14th, we were lucky to be able to visit the South Pole on November 12th. The winds had been so high that we were one of the first planes that were able to fly to the South Pole. The temperature at this time was minus 38 degrees centigrade, with a wind chill of minus 53 degrees centigrade. Так как мы собирались покинуть Антарктику 14 ноября, нам повезло посетить Южный полюс 12 ноября. И ветер был настолько высокий, настолько сильный, что один из первых самолетов, который был вообще способен туда долететь, это вот наш был самолет. И мы смогли посетить Южный полюс, и температура в это время была минус 38 по Цельсию, а когда дует ветер, минус 53. The atmosphere at the South Pole has very little water vapor, and therefore it's the most ideal place to measure atmospheric gases. This chart shows the carbon dioxide level measurement in 4 locations throughout the world, including the South Pole. As you can see, the carbon dioxide level is the same in the South Pole as it is in Samoa. In 2012, the carbon dioxide level was 390 parts per million. It is now 414 parts per million. Атмосфера в Южном полюсе характеризуется очень низкой испаряемостью воды. И таким образом это идеальное место для того, чтобы запечатлеть атмосферные газы. И этот график показывает уровень СО2, углекислого газа, в 4 местах на планете, включая Южный полюс. И, как вы можете видеть, углекислый газ превышает уровень такой же на Южном полюсе, который был в 2012 году. Уровень СО2 составил 390 условных единиц на миллион, и сейчас это 414. Parts per million, it's like molecules. Parts per million, they take the gases and then they measure the quantity of carbon dioxide, the quantity of methane, the quantity of water vapor
to make the 100% of greenhouse gases. So it's the parts per million of greenhouse gases. То есть вот такая система, да, то есть 390 условных единиц на миллион, это относительно, да, то есть 390 из миллиона. То есть это СО2, еще, соответственно, метан и другие газы в атмосфере, которые присутствуют. То есть просто процентное соотношение выросло. Okay. The South Pole Station is built on pilings, so the strong winds cause snowdrifts to form under them. I quickly photographed this incredible pattern before my goggles frosted. Although this photograph is a colored photograph, it appears black and white because the snow is so fine, because of the dryness and the temperature. There's very little surface for the light to reflect and refract. Станция на Южном полюсе строится на таких огромных снежных заносах, да, и под ними, соответственно, формируются еще новые сугробы. И я успела сделать этот кадр до того, как мои очки покрылись инеем, замерзли. И несмотря на то, что это цветная фотография, кажется, что она черно-белая. И снег настолько точно и идеально видно, это потому что очень сухо, и температура настолько низкая на поверхности, что свет преломляется и отражается. Поэтому такие тени получаются. In 2015 and 2016, I documented the 3 factors that would be the cause of global ocean rise: the melting of the mountain glaciers, the thermal expansion of the ocean, and the melting of the Greenland ice sheet. В 2015-2016 годах я смогла запечатлеть 3 фактора, которые влияют на глобальное потепление. Это таяние ледников в Исландии, это термальное расширение океана и таяние ледового покрова Гренландии. I began my journey to photograph the northernmost mountain glaciers in Svalbard, Norway. Мое путешествие началось с того, что я отправилась в Норвегию, на архипелаг Шпицберген, чтобы начать свое фотографическое путешествие. Svalbard is an archipelago located in the Arctic Ocean, halfway between the northernmost tip of Norway and the North Pole. It's about the latitude of northern Greenland, located just west of Russia's Franz Josef Land. Svalbard's glaciers are vast and untouched, and were a perfect place to document the melting of mountain glaciers. Шпицберген — это архипелаг, который расположен в Северном Ледовитом океане, на полпути между Северной Норвегией и самим Северным полюсом. Это примерно долгота Северной Гренландии и немного к западу от российской земли Франца Иосифа. Ледники Шпицбергена очень просторные и сохранились в нетронутом виде, и это идеальное место для того, чтобы запечатлеть сам процесс таяния ледников. If the mountain glaciers were melting in this northernmost country, then they would be melting everywhere. Если ледники умудряются таять там, значит, они в любом месте на Земле тают. Since there are restrictions on flying over these glaciers, I needed to receive a special permit from the Norwegian government so that I could photograph them from above. Дело в том, что там существуют ограничения на то, чтобы летать над ледниками Шпицбергена, и поэтому мне нужно было получить специальное разрешение от правительства Норвегии, чтобы совершить этот полет. The previous and the current image depict the breakup of the sea ice in the Svalbard area. I expected to see solid ice and perhaps some areas of open water, but small patties of ice due to the warming of the sea were everywhere. Вот предыдущее изображение и текущее изображение показывают разрушение ледяной поверхности моря в регионе Шпицбергена. И я думала, что я увижу твердую ледяную корку на поверхности моря и иногда, может быть, открытую воду, но, как вы можете видеть, маленькие кусочки льда, плавающие, и открытая вода были повсюду. То есть это повсеместная картина теперь. Flying over glacial areas that remain untouched by humans allows me to capture the pristine beauty of a simple shadow in the snow.
Да, как я наблюдала вид сверху, я летала над ледниками, мне удалось запечатлеть нетронутую человеком природу и первозданную красоту этой простой природной красоты, снежной красоты. As I was flying over Svalbard's glaciers, I was mesmerized by the red rivers which flowed in its valleys. Old red sandstone, sediment of the Devonian period, washes down the side of a mountain during periods of melt. This creates these vivid red rivers. Меня особенно поразили так называемые красные реки, которые там в долинах протекают. Когда вот я сверху пролетала, было очень красиво. Вот этот вот красный песчаник — это остатки, следы девонского периода еще, и они вымываются на вот эти горные склоны в течение периода таяния, и получаются такие очень колоритные красные реки. After visiting Svalbard, my next goal was to get as close as possible to the Arctic Ocean's ice in order to witness its melt and to determine if the ocean was getting warmer, thus expanding. To accomplish this, I boarded the 50 let Pobedi, 50 years of victory in English, the Russian nuclear power icebreaker from Murmansk, Russia, which would take me to the North Pole and back again. После того, как я посетила Шпицберген, моей следующей целью была Арктика. И для того, чтобы увидеть таяние льдов в Арктике, мне нужно было, чтобы... Я хотела еще увидеть, тает ли и теплеет ли, повышается ли температура в океане, и таким образом расширяется ли океан. Для этого мне нужно было предпринять путешествие на русском атомном ледоколе «50 лет Победы». Путешествие началось в Мурманске, в России, и затем мы пропутешествовали на этом ледоколе до Северного полюса и вернулись обратно. Our ship was not guaranteed to reach the North Pole. However, because of climate change, the ice was thin enough for us to journey there successfully. We were the third earliest surface vehicle ever to reach the North Pole. Наше путешествие не было гарантией того, что мы достигнем Северного полюса, но, однако, из-за того, что климат меняется, погода была достаточно теплой, и мы успешно добрались до Северного полюса. Более того, мы даже установили своеобразный рекорд. Мы были всего лишь третьим по счету наземным транспортным средством, которое максимально рано по времени года, добралось до Северного полюса. When we reached the North Pole, I was surprised to find that the temperature was a balmy 0 degrees centigrade. The ice was so thin that we actually could not safely disembark. It took us 2 hours to find an area where the ice was thick enough for us to leave the ship. We explored the area before boarding again for a journey back to Murmansk. I realized that the melt in the Arctic Ocean was far greater than I had expected. Тем не менее, когда мы добрались до Северного полюса, температура, на удивление, была всего лишь 0 градусов по Цельсию, и лед был настолько тонкий, что мы не могли просто взять и высадиться. Нам потребовалось 2 часа, чтобы найти более-менее плотный лед, чтобы можно было сойти с корабля и исследовать зону, и только затем вернуться в Мурманск. И я поняла, что таяние льда было есть гораздо более масштабное явление, чем мы об этом думаем. In July of 2016, 9 years later, I revisited Ilulissat, Greenland, to witness the effect of climate change and global warming on its landscape. The change was drastic. В июле 2016 года я посетила 9 лет спустя, после первого визита в Гренландию, область Илулиссат, и увидела, что глобальное потепление действительно в действии, и ландшафт изменился. Изменения потрясали воображение. In 2007, the Greenland ice sheet at exactly the same location and time was studied with creakinite holes, and it was fluffy snow. So this is a photograph of the Greenland ice sheet in 2007. Эта фотография сделана в 2007 году.
ледовый покров в Гренландии, и, как вы видите, снег пушистый, толстый слой. And in 2016, the Greenland ice sheet was a sea of meltwater ponds and lakes studded with peaks of ice and silt. And as I explained before, this is exactly the same place 9 years later. И вот точно то же самое место, 9 лет спустя, 2016 год, как вы видите, слой снега и льда превратился в маленькие озерца, в маленькие пруды. In 2007, iceberg towered 100 feet above the surface of the water. В 2007 году айсберги возвышались над водой на 1000 футов, то есть на 0,3 метра, да, умножайте. In 2016, tiny icebergs filled Disco Bay. They were melting and breaking apart daily. The giant icebergs of before were nowhere to be seen. И вот на фотографии вы видите 2016 год, Диско Бэй, так называемый залив Диско, и маленькие айсберги наводнили всю область, и огромных айсбергов, как раньше, в принципе, нет больше. Cracks cut through icebergs as a result of the warm temperatures. Повышается температура, и, соответственно, через лед проходят трещины. Water cascaded constantly through slits within the icebergs. Вода постоянно водопадом льется вниз со льда. The melt caused holes to form inside the icebergs. И внутри айсбергов формируются тоже потоки воды. И образуются дыры. Rapids flow under some of the glaciers. This is the Russell Glacier in Kangerlussuaq. Это ледник Рассела, и быстрые потоки, как вы видите, формируются на ледниках, вокруг них, под ними. A number of glaciers that once extended into the sea have retreated so much that they are now calving on top of bedrock. This is the Eki Glacier, which calves every 15 minutes. No longer do icebergs break away from this glacier. Now only small pieces of snow fall, stained with the color of bedrock. Это на изображении ледник Эки, который, как вы видите, опадает, вот обрушаются края льда каждые 15 минут. Лед больше не обрушается непосредственно с ледника, только вот в виде маленьких кусочков, то есть фактически это снег уже, не лед. The temperature in Ilulissat on July 16th, 2007 was minus 1 degree Celsius. On the same day, only 9 years later, the temperature was 18 degrees Celsius. В 2007 году, 16 июля, температура в этом регионе была минус 1 градус по Цельсию, и ровно 9 лет спустя, ровно в тот же день, плюс 18. Scientists predict that by the end of this century, the sea level will rise by 2.4 meters. The temperature on Earth will rise at least 14 degrees Celsius. По предсказаниям ученых, к концу века уровень в океане вырастет на 2,4 метра, и температура поднимется на 14 градусов Цельсия. If we continue to burn fossil fuels that release methane and carbon dioxide into our atmosphere at this current rate, the prediction will happen sooner. Millions of people closest to sea level and in areas of extreme heat will be displaced. Our world population has doubled since 1970. What will be the political and economic ramifications of too many people and not enough land and food to sustain them? Если мы продолжим использовать горючие полезные ископаемые в качестве топлива и будем продолжать выбрасывать в атмосферу углекислый газ и метан, то при текущем уровне использования все эти предсказания ученых сбудутся гораздо быстрее. А теперь подумайте о тех людях, которые живут непосредственно на побережьях, и последствиях для них. Что правительство и должно влиять
принимать меры, экономические в том числе, чтобы изменить ситуацию. My photographs illustrate the beauty of a landscape that is quickly disappearing. Through my images, I aim to bring attention to the critical need to find solutions. We must work together to prevent this destruction and the dire consequences that will result. Дело в том, что с 1970 года население нашей планеты увеличилось, и слишком много людей существует, и недостаточно продуктов питания и территории для того, чтобы поддерживать все население полностью. Мои фотографии иллюстрируют красоту ландшафта, который очень быстро исчезает. И через свои фотографии я хочу привлечь внимание к критическим потребностям срочно принимать решения. Мы должны работать вместе для того, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и страшные последствия, которые обязательно наступят. Thank you. Спасибо.